Good afternoon, guys. Am I audible? Yes, sir. Yeah. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Till yesterday, we have seen the design parameters which are related to the design of sliding contact bearings, right? Using Raimondi and Boyd method, we have obtained a table, right, which was given by the solution of differential equation given by Reynolds. Raimondi and Boyd solved that Reynolds equation using computer iterative method, right? And then they formed a table which we are using for determining the unknown parameters and variables, right, which govern the design of sliding contact bearings, right? And yesterday from the table, we were able to find out a number of unknown parameters, dimensionless parameters, right? We will just revise which dimensionless parameters were those, right? First one is eccentricity ratio, epsilon, right? Then second one is minimum oil film thickness to the radial clearance ratio, right? HO upon C. And S is for the Sommerfeld's number, which is again a dimensionless parameter. Phi is the attitude angle, right, which locates the position of minimum oil film thickness with the direction of the load. Okay. Then coefficient of friction variable CFV, R upon C into F, where R is the radius of journal, C is the radial clearance, and F is the coefficient of friction. Then flow variable FV, Q upon RC NSL, again ratio of side leakage, right, to the flow of lubricant QS upon Q, and ratio of unit bearing pressure to maximum bearing pressure, right? All these values depend on the L by D ratio, right? Okay, what is the value of L by D ratio? And then we can select the appropriate parameters, right? Now, yesterday we have seen one numerical. In that numerical, we have determined all these parameters based on the value of L by D ratio and Sommerfeld number. Okay. Similarly, there are certain cases where Sommerfeld number cannot be calculated directly. Instead of that, HO upon C, the ratio HO upon C can be calculated. And based on L by D ratio and the value of HO upon C, we can determine the unknown parameters. So which are the three governing things? One is L by D ratio, second one is HO upon C, and the third one is the Sommerfeld's number. Okay, so today we will see some more examples related to this, which are asked in the end SEM examination. Okay, now one such numerical you can see on the screen, right? Everybody is able to see the screen. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we will go through this numerical, right? The following data is given for a 360-degree hydrodynamic bearing. Again, 360-degree hydrodynamic bearing means it's a full journal bearing. Radial load is 3.2 kilonewton W. Journal diameter 50 mm. Okay, right? Bearing length is again 50 mm. Therefore, L by D ratio will be equal to 1. Journal speed is 1490 RPM, and radial clearance is 50 microns. Okay. Viscosity of lubricant is 25 centipoise, right? Density of lubricant at 860 kg per meter cube. Specific heat of lubricant CP is 1.76 kilojoule per kg degree Celsius. Assuming that the total heat generated in the bearing is carried by the total oil flow in the bearing, calculate, right?
minimum oil film thickness HO, coefficient of friction F, power lost in friction PF, the total power, total flow rate of lubricant in liters per minute, that is Q, and side leakage is QS, and the temperature rise. Okay, getting all these parameters. First, we will calculate the unit bearing pressure. Okay, P is W upon LD or 2RL. 2RL is nothing but LD only. Okay, so we obtain the value of P as 1.28 Newton per mm square. Radius can be calculated as d by 2. So, see in this numerical, HO is asked, right? Minimum oil film thickness is asked. Na? So we cannot calculate the ratio HO upon C as given by this table. So HO upon C cannot be calculated. Okay, so we are thinking to calculate the value of which number? Sommerfeld number. Okay, so what is the formula for calculating Sommerfeld's number? R upon C whole square mu ns upon P. So putting all these values, okay, if R is in mm, then C should be also equal, C should be in mm only. Okay, it was given in microns, right? Mu, right? Mu was given in which unit? Viscosity was given as 25 centipoise. We have to convert it into Newton second per mm square. Okay, right? 25 centipoise, that is 25 into 10 raised to minus 9 Newton second per mm square. Okay, you can convert it, right? Then NS was given in RPM, so we have converted into RPS. Okay, 1490 RPM divided by 60. So we got it in RPS, right? Okay, and divided by P. We have calculated it as W upon LD. So we got the value of Sommerfeld's number as 0.121. Okay, how much was the L by D ratio? L by D ratio was equal to 1 because L is 50, right? Diameter is 50. Therefore, L by D ratio is 1. Sommerfeld's number is 0.121. So referring to the table, L by D equals to 1 and Sommerfeld number is equal to 0.121. We got HO upon C 0.4, this value 3.22, this value 4.33, right? And this value as 0.680, noting all these values over here. Okay, HO upon C, right? CFV, that is coefficient of friction variable, flow variable, and QS upon Q. Okay, and then determining the unknown parameters using one by one. Now HO upon C 0.4. So HO is equal to 0.4 into C, right? If C is in microns, you will get HO in microns. If C is in mm, then you will get HO in mm. Okay. So first answer you got. What was the first question asked? It was the minimum oil film thickness. So HO you got. Coefficient of friction is the second thing. R upon C into F, coefficient of friction variable from the table 3.22. So F is 3.22 into C upon R. So you got the value of coefficient of friction which has no unit, right? Power lost in friction, right? We were calling it as KW, na? KWF, right? According to VB Bhandari, it is called as KWF, okay? Right? We are calling it as KWF. Here we are calling it as PF according to TechMax book. Okay, PF. Right? What was the relation there? 2 pi ns FWR upon 10 raised to 6 in kilowatt. Na? Right? Same equation we are using. Right? 2 pi ns FWR divided by 10 raised to 6. Putting all the values, we will get the power loss in friction. PF. Okay. What is the another parameter? Total flow rate of lubricant, that is Q, right? Q, that is the flow variable, Q upon RC NSL. From table it is 4.33. So Q will be 4.33 into R into C into NS into L. You will get it in, right? Per mm cube, right? You will get in mm cube per second. Okay, multiplying or converting it into meter per second and then liter per minute because it is asked in liter per minute.
It is asked in liter per minute. So we will calculate it in first. It will be in mm cube per second. Okay, converting mm cube into meter cube. Okay, then meter cube per second, converting meter cube per second into, right, liters per minute. Okay, you will get this thing, right? And then side leakage, Qs upon Q. From the table, it is 0.68. So Qs upon Q is equal to 0.68. Qs is equal to 0.68 into Q. If it is in liter per minute, you are multiplying, you will get it in liter per minute. Or if you are using another unit, you can get it in that unit also. Okay. Then, what was the condition given over here? You have to determine temperature rise, assuming that the total heat generated in the bearing is carried by total oil flow in the bearing. Okay, you can directly use the relation as, okay, PF is equal to mCp delta T, or okay, you can use, or you can directly compare Hg is equal to Hd, right? If you are comparing it, then put all the values. Hg will be equal to what, guys? 2 pi ns FWR upon 10 raised to 6. And here Hd, heat carried, it disappeared. Okay, it will be mCp delta T. Okay, so first thing you have to calculate mass. Okay, right? Cp must be given in the numerical, right? Cp is given, density is given. So using density, you can calculate mass. Cp is given, then you can easily calculate the value of delta T. Or rather, you can use the equation which was given by V. Bhandari. Right? What was that equation? Right? This one, 4 pi P rho Cp CFV upon Fv. CFV is coefficient variable. Okay, Fv is flow variable. Rho is given. Cp is given. P we have calculated, and 4 pi we know. So using this relation, delta T is equal to this. This is quite simple as comparing to this equation given by R.B. Patil. This is quite difficult, guys. Okay, so directly use this relation. Okay, this is quite simple because no need to calculate mass in this equation. You can directly go by density. Okay, so 4 pi P rho Cp CFV upon Fv. CFV and Fv, we directly get it from the table. Okay, so using this equation, you can directly get the value of delta T. If average temperature is asked, then directly using this equation, Ti plus delta T by 2. Delta T we got, and initial temperature should be mentioned in the numerical. If it is not mentioned, then assuming initial temperature or ambient temperature as 27 or 28 degrees Celsius, whatever you want to define, you have to define it earlier, that we are assuming the initial temperature, right, as 28 degrees Celsius or 30 degrees Celsius, or even you can assume it as 35 degrees Celsius. If it is not specified, if it is given, then use that value to calculate the value of average temperature. Okay, so you can solve the examinations, numericals asked in the examinations in this way. Is it clear to everyone? Numerical. Yes. Any doubt? कुठे काय डाऊट आहे का तुम्हाला? ज्याला काही डाऊट वाटत असेल, ज्यांनी व्यवस्थित ऐकलं, ओके, त्यांनी विचारा मला, किंवा नंतर विचारलं तरी चालेल. आता जर सुचत नसेल, जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिस, दोन डेल्टा टी कोण कसं काय काढले, म्हणजे काय नेमकं ते? हे 2 डेल्टा टी ना. आता ही भानगड कशी आहे, इथं कन्सिडरिंग साइड लिकेज आहे आणि विदाउट कन्सिडरिंग साइड लिकेज आहे. तर यांनी काय केलेलं आहे, यांनी जे 2 इक्वेशन वापरलेले आहेत, ओके, राईट. आता जनरली असं विचारत नाही कन्सिडरिंग लिकेज, साइड लिकेज आणि ते, पण जर विचारलं तर यांनी काय केलेलं आहे, इथं हे इक्वेशन वापरताना आर.बी. पाटीलने, ओके, इथं काय दिलेलं आहे, 1 - 1/2, ओके, QS - QS अपॉन Q ना. तर साइड लिकेज जर नसेल तर ही टर्म 0 होऊन जाईल पूर्ण. ओके, तर विदाउट साइड म्हणजे हे कन्सिडरिंग द इफेक्ट ऑफ साइड लिकेज जर घेतलं तर हे इक्वेशन आहे. आणि इथं जर QS ची व्हॅल्यू आपण 0 टाकून दिली, साइड लिकेज जर कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला, तर 1 - 0 होईल ही टर्म फक्त, बाकी दुसरा काही फरक पडणार नाही.
चेक करू शकता तुम्ही टेम्परेचर राईजला. इथं फक्त हे काय करून टाकले यांनी 0 पुटअप केलेलं आहे आणि इथं या इक्वेशन मध्ये QS अपॉन Q ची व्हॅल्यू पुटअप केलेली आहे. बाकी दुसरं काही फरक नाही. ओके, पण जनरली आपल्याला ही वरचीच व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायला लावतात आणि त्याच्यानंतर एव्हरेज टेम्परेचर हॅज टू बी डिटरमाइंड. ओके, असला काही प्रश्न विचारत नाही, विचारला तर तुम्ही लिहू शकतात. कारण आता बघा हा सेम न्यूमेरिकल आपण बघितला ना आता. ओके, आता ह्या न्यूमेरिकल मध्ये राईट क्वेश्चन मध्ये तरी त्यांनी विचारलेलं आहे का की साइड लिकेज कन्सिडर किंवा करा किंवा नका करू. प्रश्न काय आहे बघा, व्हॉट इज द क्वेश्चन? डिटरमाइन द टेम्परेचर राईज. ओके, मग त्यांनी दोन्ही पद्धतीने कॅल्क्युलेट करून दाखवला, एक कन्सिडरिंग QS आणि एक निग्लेक्टिंग QS. क्लिअर आहे उत्तर? येस सर. ओके, जाऊ पुढे जाऊ अजून. हो. हा, एक असं आता बघा इथं खूप असं गोड गोड होतं ना सगळं की LYD रेशो 1 आला, त्याच्यानंतर सॉमरफिल्ड नंबर 0.121 आला जो टेबल मध्ये होतो. पण असाही सॉमरफिल्ड नंबर येऊ शकतो किंवा HO/C ची व्हॅल्यू येऊ शकते जी टेबल मध्ये डायरेक्टली नाहीये, असं येऊ शकतं ना. ओके, तर एक तासा न्यूमेरिकल बघूयात आपण. ओके, आता हा न्यूमेरिकल चेक करू आपण. काय आहे या न्यूमेरिकल मध्ये? 360 डिग्री हायड्रोडायनामिक जर्नल विअरिंग हॅज 50 mm डायमीटर अँड 50 mm लेंथ. बरोबर आहे, म्हणजे LYD रेशो किती होईल पुन्हा? 1. राईट. द जर्नल इज कॅरिंग अ लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन अँड रोटेटिंग ऍट अ स्पीड ऑफ 1450 RPM. म्हणजे W दिलेला आहे आणि NS दिलेला RPM मध्ये डिवायडेड बाय 60 केलं तर RPS पण मिळेल तुम्हाला. इसेंट्रिसिटी रेशो दिलेला आहे 0.C. इसेंट्रिसिटी रेशो म्हणजे एप्सिलॉन दिलेला आहे तुम्हाला 0.75. इफ द रेडियल क्लिअरन्स इज 20 मायक्रॉन्स, कॅल्क्युलेट मिनिमम ऑइल फिल्म थिकनेस, विस्कोसिटी ऑफ ऑइल आणि क्वांटिटी ऑफ ऑइल इन सर्क्युलेशन आणि द ऑइल लिकेज थ्रू द साइड्स. हाचा प्रश्न आहे. ओके, मग आता इथं सगळा डेटा जर आपण लिहून टाकला तर HO/C मिळतो आपल्याला 1 मायनस एप्सिलॉन. फॉर्म्युला आहे ना, आपण बघितला होता काल. HO/C इज इक्वल टू 1 मायनस एप्सिलॉन असेल बघा, असा फॉर्म्युला टेबलच्या वरती असेल, आहे का? HO/C हा इकडे जर नेला आपण तर 1 मायनस एप्सिलॉन होईल. एप्सिलॉन दिलेला आहे न्यूमेरिकल मध्ये. यस और नो? Yes. ओके, म्हणजे HO/C आपल्याला कॅल्क्युलेट. आता तुम्ही म्हणाल मग सर HO/C का कॅल्क्युलेट करतो आपण, सॉमरफिल्ड नंबर का नाही कॅल्क्युलेट करत आहे? पण सॉमरफिल्ड नंबर साठी लागणारा पॅरामीटर नाही आपल्याकडे. एक तर आपण HO/C कॅल्क्युलेट करू शकतो किंवा सॉमरफिल्ड नंबर कॅल्क्युलेट करू शकतो. दोन्ही ऍट अ टाइम कॅल्क्युलेट करू शकत नाही. एक मिळाल्यानंतर आणि LYD रेशो मिळाल्यानंतर बाकीचे सगळे पॅरामीटर्स मिळतील आपल्याला. ओके, करेक्ट आहे हे आता समजलं? ओके, मग HO/C कॅल्क्युलेट केला 1 मायनस एप्सिलॉन ने. HO/C किती आला? 0.25 आणि LYD रेशो किती आला आपला? 1 LYD रेशो आहे आणि HO/C 0.25 आहे. ओके, मग आता बघा थोडस. हा, LYD रेशो किती आहे? 1 आणि HO/C किती आलेला आहे? 0. किती होता तो? 0.25. ओके, आता या टेबल मध्ये जर बघितलं आपण तर HO/C LYD रेशो 1 साठी 1 पासून 0 पर्यंत आहे. 0.25 व्हॅल्यू कुठंच नाहीये ना, आहे का? नाहीये. सो 0.25 लाईज इन बिटवीन काय पोरांनो? 0.2 आणि 0.4. ओके, मग आपण प्रत्येक वेळेस इंटरपोलेशन करत जायचंय. म्हणजे आपला सॉमरफिल्ड नंबरची व्हॅल्यू कोणाच्या मध्ये लाई होईल? 0.0446 आणि 0.121. त्याच्यानंतर कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन व्हेरिएबलची व्हॅल्यू 1.7 आणि 3.22 च्या मध्ये. ही व्हॅल्यू 4.62 आणि 4.33 च्या मध्ये. ही व्हॅल्यू या दोघांच्या मध्ये. मग प्रत्येक वेळेस आपण इंटरपोलेशन केलेलं आहे बघा इथं आता. ओके, हा HO. आता HO/C 0.25 आला ना, मग C कॅल्क्युलेट करून घेतला, HO कॅल्क्युलेट करून घेतलाय मी. ओके, हा, आता टेबल मध्ये प्रत्येक वेळेस वेगवेगळी व्हॅल्यू आहे. P कॅल्क्युलेट केला W/LD. आता HO/C पहिला किती? 0.2. बरोबर आहे का?
त्याच्यासाठी सॉमरफिल्ड नंबर काय आहे? कारण आपला 0.25 0.1 0.4 च्या मध्ये लाय होतो. मग HO/C 0.2 साठी 0.0446 0.0446 HO/C 0.4 नंतरचं 0.4 आहे ना. ओके, त्याच्यासाठी 0.121 त्याच्यासाठी 0.121. तर आपला HO/C 0.25 त्याच्यासाठी सॉमरफिल्ड नंबर काय? ओके, मग आता यांनी डायग्राम काढून लिनियर इंटरपोलेशनने दाखवलेलं आहे. तुम्हाला डायग्राम काढावीच लागेल असं काही कंपल्शन नाही. यू कॅन डायरेक्टली यूज फॉर्म्युला फॉर इंटरपोलेशन. कसं फाइंड आउट करणार? 0.4 मायनस 0.2 डिवायडेड बाय 0.4 मायनस 0.25 is equal to 0.121 minus 0.0446 divided by 0.121 divided by सॉमरफिल्ड नंबर. असं जर डायरेक्टली केलं तर तुम्हाला ही व्हॅल्यू मिळणारच आहे. क्लिअर आहे इंटरपोलेशन पण? Yes. ओके, मग Yes, sir. कळतंय ना सगळ्यांना? कळतंय ना? हो. गौरव, ते दाने, सर्व व्हॅल्यू साठी करायला लागेल का? हा? सर्व व्हॅल्यू साठी करायला लागेल ना? हो, आता प्रत्येक व्हॅल्यू साठी केलेलंच आहे ना यांनी. प्रत्येक हे सॉमरफिल्ड झालं ना. मग CFV साठी पण करावं लागेल आपल्याला, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हेरिएबल साठी पण करायला लागेल, फ्लो व्हेरिएबल साठी पण करायला लागेल, Q/RCNSL साठी पण, आणि चौथं कोणासाठी? याच्यासाठी QS/, सगळ्यांसाठी करावं लागेल. एक्झॅक्ट व्हॅल्यू मिळाल्यानंतरच फॉर्म्युला टाकू शकतो ना आपण ती व्हॅल्यू. ओके, हा मिळाला आपल्याला व्ह्यू. क्लिअर आहे? Yes, sir. ओके, मग आता पुढचे इंटरपोलेशन पण सेम या पद्धतीनेच केलेले आहेत त्यांनी. आलं? Q साठीचं इंटरपोलेशन, Q/RCNSL साठीचं इंटरपोलेशन. ओके, नंतर F साठी साइड लिकेज साठी. आता तुम्ही म्हणणार मग ते कुठे गेलं काय? विचारलाच नव्हता न्यूमेरिकल मध्ये त्यांनी, त्याच्यामुळे त्यांनी तो घेतलेला नाहीये. ओके, बघूया आपण क्वेश्चन मध्ये विचारलेला आहे का तो. मिनिमम ऑइल फिल्म थिकनेस टाकलाय, विस्कोसिटी टाकलाय. ओके, म्हणजे R/C इंटू F म्हणजे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हेरिएबल विचारलेलाच नाही, त्याच्यामुळे त्यांनी तो काय घेतला नाही. विचारला असतं तर त्याच्यासाठी सुद्धा इंटरपोलेशन करावं लागलं असतं. समजलं हे पण? Yes, sir. ओके, जाऊ पुढे अजून. Yes. हे बघा अशीच न्यूमेरिकल आहेत बघा. L/D रेशो दिलेला आहे, रेडियल क्लिअरन्स दिलेला आहे, सगळं सेम. सर डायग्राम काढायची गरज आहे का? नाही नाही, म्हणजे काढलीच पाहिजे असं काही नाही. कुठली ती इंटरपोलेशनची म्हणता ना तुम्ही, लिनियर इंटरपोलेशनची? हो. ती काढलीच पाहिजे असं काही गरजेचं नाही. डायरेक्टली तुम्ही तुमचं ते फॉर्म्युला आहे ना, y2 - y1 डिवायडेड बाय y2 - y इज इक्वल टू x2 - x1 डिवायडेड बाय x2 - x. बरोबर? तर त्याने काढू शकतात तुम्ही डायरेक्टली. फिगर ड्रॉ केलीच पाहिजे असं काही गरजेचं नाही. ओके, आता इथं बघा शेवटचा प्रश्न काहीतरी वेगळा दिसतोय बघा. सर, हा, बोला. तर ते L/D रेशिओ जर मिडल व्हॅल्यू आली तर तिथे पण इंटरपोलेशन करायचं का? जनरली तसं होणारच नाही, गॅरंटेड. कारण टेबलचा मूळ जो बेस आहे, बरोबर आहे, दॅट इज व्हॉट L/D रेशो ओनली. आलं का लक्षात तुम्हाला? टेबलचा जो बेस आहे, हा जो टेबल आहे आपला, बरोबर आहे, याचा बेस काय आहे पोरांनो? L/D रेशोच आहे ना, हो की नाही? हो सर. हा, मग याच्यापैकी व्हॅल्यू असतील तरच आपण करू शकतो, नाहीतर आता 0.9 जर आला तुमचा L/D रेशो, ओके, तर 0.9 इज व्हेरी नियर टू 1 ना. येस. सो वी विल टेक इट ॲज 1 ओनली, कारण इथे इंटरपोलेशन साठी स्कोप नाहीये ना, आहे का? नाही. हा, म्हणून इथं इंटरपोलेशन करू शकत नाही. L/D रेशो ज्याच्या जवळ आलेला असेल तिथं राऊंड अप करून त्या व्हॅल्यूज घ्यायच्या असतात. आलं सगळ्यांना लक्षात?
Yes, sir. ओके, जाऊ पुढे मग. हो. आता इथं बघा, हा एक क्वेश्चन काय आहे, एव्हरेज टेम्परेचर इफ मेकअप ऑइल इज सप्लाइड ऍट 30°C. म्हणजे त्याचा अर्थ काय आहे की जे मी म्हणत होतो ते टेम्परेचर किती घ्यायचं, 25 घ्यायचं, 28 घ्यायचं, 30 घ्यायचं, 35 घ्यायचं. इन दिस केस यू विल कन्सिडर इट ऍज हाऊ मच डिग्री सेल्सिअस, TI 30°C. हा 30. बरोबर, बाकी काही विचार करायचा नाही. ओके, एक मस्त न्यूमेरिकल आहे, तो मी फक्त तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगतो, मला लवकर सापडला पाहिजे ते. रेडियल क्लिअरन्स, रेडियल लोड, हे सेम टू सेम न्यूमेरिकल्स आहेत, काहीच फरक नाहीये न्यूमेरिकल्स मध्ये. आणि एक्झाम मध्ये सुद्धा तुम्ही 10 ते 12 मार्कांना असंच न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट करू शकता. एकदा काहीतरी 18 मार्कांना आलेला आहे न्यूमेरिकल. असे टेबल प्रोव्हाइडेड असतात बघा, इथे एल/डी रेशो 1 आहे ना, मग ह्या 1 साठीच्या ह्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. फक्त महत्वाचं काय आहे, युनिट कन्व्हर्जन खूप काटेकोरपणे करावं लागणार. यू हॅव टू पे अटेन्शन टुवर्ड्स द युनिट कन्व्हर्जन. सेम आहे बघा, काही फरक नाहीये. इथे एक एक्स्ट्रा व्हेरिएबल विचारलाय बघा, मॅक्सिमम प्रेशर. अलग लक्षात, मॅक्सिमम प्रेशर साठी टेबलचा कोणता कॉलम शोधणार तुम्ही? हा कॉलम शोधायला लागेल ना तुम्हाला, P अपॉन T मॅक्स. P तुम्हाला W अपॉन LD ने मिळेल, T मॅक्स शोधायचं आहे. याच्यातली कुठली एक व्हॅल्यू असेल तुमच्यासाठी, T मॅक्स तुम्ही शोधू शकता. यू कॅन फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ मॅक्सिमम प्रेशर. हा न्यूमेरिकल सापडला मला तो आता. हा बघा आता, the following data is given for 360° hydrodynamic bearing. जर्नल डायमीटर आहे, बिअरिंग लेंथ आहे, जर्नल स्पीड आहे, मिनिमम ऑइल फिल्म थिकनेस म्हणजे HO पण आहे, विस्कोसिटी म्यू पण आहे, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी रो 860 पण आहे, स्पेसिफिक हीट पण आहे. फिट बिटवीन द जर्नल अँड बिअरिंग इज नॉर्मल रनिंग फिट H7E7 असं फिट दिलेला आहे. हे कशासाठी माहिती का तुम्हाला? H7E7 हा क्लिअरन्स शोधण्यासाठी आहे. कशासाठी आहे? क्लिअरन्स शोधण्यासाठी. ओके राईट. मग एवढे पॅरामीटर्स आपल्याला विचारलेले आहेत आणि सगळ्यात महत्वाचं H7E7 बद्दल इन्फॉर्मेशन दिलेली असली पाहिजे. ही दिलेली आहे बघा, बेस डायमीटर 100, H7 आणि E7 या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. ओके, मग आता इथं बघा, गिवन डेटा लिहून टाकलेला आहे त्यांनी. इफ द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आर सेंटर्ड, द एव्हरेज डायमीटर ऑफ द बिअरिंग अँड जर्नल आर. एव्हरेज डायमीटर कसा काढणार तुम्ही? मॅक्सिमम डायमीटर प्लस मिनिमम डायमीटर डिवायडेड बाय 2. ओके, मॅक्सिमम डायमीटर किती होईल पोरांनो याचा? आता H म्हणजे कोणासाठी? होल साठी का शाफ्ट साठी? कॅपिटल H. होल. आणि स्मॉल लेटर कशासाठी आहे? शाफ्ट. म्हणजे होल म्हणजे इथं बिअरिंग झाली ना. हो. आणि शाफ्ट म्हणजे जर्नल झाला. बरोबर आहे? येस सर. मग मॅक्सिमम डायमीटर ऑफ होल किती होईल? 100 प्लस दिस व्हॅल्यू ना. हो. आणि मिनिमम डायमीटर 100 मायनस दिस व्हॅल्यू. बरोबर आहे. डिवायडेड बाय 2 केला तर एव्हरेज डायमीटर मिळेल. त्यांनी या फॉर्म्युल्याने ते कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. कळतंय तुम्हाला हे? त्यांनी काय केलं? फक्त क्लिअरन्सेस डिवायडेड बाय 2 केलं, प्लस ऍड करून डिवायडेड बाय 2 केलं, ऍड केलं. इथं मॅक्स एव्हरेज साठी प्लस केलं. कोणासाठी? कॅपिटल डी कोणाचा आहे? कॅपिटल आर कोणाचा येईल? बिअरिंगचा. आणि स्मॉल आर कोणाचा येणार आहे? शाफ्टचा. इथं प्लस केलं, इथं मायनस केलं, या दोन्ही व्हॅल्यूज मिळाल्या. क्लिअरन्स शोधला, रेडियल क्लिअरन्स शोधला. रेडियल क्लिअरन्स. ओके, रेडियल क्लिअरन्सचा काय फॉर्म्युला? कॅपिटल आर मायनस स्मॉल आर ना. D/2 म्हणजे कॅपिटल आर, D/2 म्हणजे स्मॉल आर. हा क्लिअरन्स शोधला. गॉट इट गाईज?
हा. आलं लक्षात सगळ्यांना? हो की नाही रे? सेन, चौधरी, गुंजाळ, येतं का लक्षात? येतं सगळ्यांना? Yes, हो, sir. sir. Yes, sir. पवार पाटील आहेत ना, सगळे आहेत ना आज? प्राची, Yes, sir. येते लक्षात? येते सगळ्यांना? ओके. Yes, sir. इथं एल/डी रेशो किती आला? 50/100 म्हणजे किती आला? 1/2 ना. आता एल/डी रेशो 1/2. ओके. आणि HO/C ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 0.2, त्याच्यावर घेतला आपण. ओके. आता HO/C बहुतेक 0.2 किती आहे? HO/C सॉरी, HO/C 0.28 येतो वाटतं. बघून घेऊ आपण. हा, HO/C किती आला? 0.28 आणि एल/डी किती आला? 1/2. मग टेबल मधनं L/D 1/2 आहे ना एल/डी. ओके. आणि 0.2 आणि 0.4 च्या मध्ये 0.2838 ची काही व्हॅल्यू आहे याच्यामध्ये आली, तर प्रत्येक वेळेस प्रत्येक ठिकाणी इंटरपोलेशन करावं लागेल आपल्याला, बरोबर आहे? मग ते इंटरपोलेशन करत करत सगळ्या व्हॅल्यूज डिटरमाइन केलेल्या आहेत. ओके. राईट. या सगळ्या व्हॅल्यूज ही डायग्राम काढलीच पाहिजे असं काही गरजेचं नाही. ज्याला काढायची असेल त्याने काढायचं, ज्याला काढायची नाहीये त्याने नाही काढलं तरी पण चालणार आहे. सगळ्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. हा न्यूमेरिकल पण सेम टू सेम आहे, राईट? इथं पण ते डायमेन्शन्स दिलेले आहेत, असं दिलेलं आहे इथं. H7 E7 च्या ऐवजी असं फिट देऊन टाकलं ना त्यांनी, H7 च्या व्हॅल्यू ने E7 च्या व्हॅल्यू मागच्या न्यूमेरिकल प्रमाणे. ओके. जमेल असं? पाटील, गणेश, जमेल काय सगळं? हो सर. हो. जमून जाईल ना सगळ्यांना? ओके. मग ह्या पद्धतीने फक्त हे न्यूमेरिकल्स सॉल्व्ह करायचे आहेत. ओके. मग या चॅप्टर मध्ये वेगळं दुसरं काहीच नाही, या पूर्ण युनिट मध्ये हेच आहे सगळं. ओके. पेट्रोप्स इक्वेशन, रेनॉल्ड्स इक्वेशन, रायमंडी अँड बॉइडचे पॅरामीटर्स. ओके. आणि तो रायमंडी अँड बॉइडने दिलेला डायमेन्शनलेस पॅरामीटर्सचा टेबल. ओके. त्याच्यानंतर what are the different types of lubricants, what are the properties of the lubricants, right? Okay. How the properties of the lubricants can be enhanced, additives टाकत असतो आपण त्याच्यामध्ये. ओके. त्याच्यानंतर what are the desirable properties of bearing materials, what are the suitable materials for manufacturing bearing, right? हे सगळे क्वेश्चन्स एक्झाम मध्ये एक्सपेक्टेड आहेत. रेनॉल्ड्स इक्वेशन जनरली विचारत नाही, पण पेट्रोप्स इक्वेशन खूप वेळा विचारून झालेलं आहे. बिअरिंग प्रॉपर्टीज विचारून झालेल्या आहेत, लुब्रिकंट्स बद्दल विचारून झालेलं आहे, राईट? तर हे सगळं तुम्हाला व्यवस्थित प्रिपेअर करायचं आहे. या 6व्या युनिट मध्ये याच्यापेक्षा काही जास्ती माहिती नाहीये. कोणाला मला काही प्रश्न विचारायचे आहेत का? 3 मिनिटं आहेत आपल्याकडे अजून. बोला, पटपट बोला, वेळ नका वाया घालवू. No, sir. हा, समजतंय सगळं? काय काय आहे कंटेंट? आलं लक्षात? हो सर. ओके. मग जर तुम्हाला एखाद्या इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन साठी हायड्रोडायनामिक जर्नल बिअरिंग डिझाईन करायला लावली तर या अशा इन्फॉर्मेशन वरनं डिझाईन करता येऊ शकते का? हो. करता येऊ शकते ना? म्हणजे जो आपला कोर्स आउटकम आहे तो हो, सर. सॅटिस्फाय होतोय, बरोबर आहे? जर तुम्हाला करता आली तरच तो कोर्स आउटकम सॅटिस्फाय होईल ना? हो. Yes, sir. आता 7 तारखेला टाइम टेबल तर मिळालेला आहे तुम्हाला. मग गुगल sir. क्लासरूम वर आपण युनिट टेस्ट घेऊन टाकू, ओपन बुक टेस्ट असेल, राईट? आणि जनरली आता आपला पूर्ण सिलेबस पण तर कव्हर होऊनच गेलेला आहे 4th, 5th आणि 6th युनिट मधलं. फक्त 4th युनिट मधलं, राईट, ते रेटिंग्स वरनं. आकाश आहे का? हो आहे ना सर. आकाश, रेटिंग्स वरनं वर्म गिअरचं डिझाईन
तेवढंच बाकी हा. आहे आपलं सिलेबस मध्ये आता. ओके, तर मी हो एक सर. दिवस लेक्चर घेऊन तेही कम्प्लीट करून टाकू आपण. ओके, म्हणजे 100% सिलेबस आपला कम्प्लीट होईल. राईट, तर सर अभ्यासाला तो भाग फोटो आता पाठवला आपण. होता तसे न्यूमेरिकल नाहीत ना आपल्याला. हा, मी फोटो पाठवला होता तुम्हाला, तसे न्यूमेरिकल नाहीत ना आपल्याला तसे WOM मध्ये. न्यूमेरिकल नाहीत, म्हणजे बीम स्ट्रेंथ, वियर स्ट्रेंथचे न्यूमेरिकल येत नाही वम गिअरचे, पण रेटिंग वरचे न्यूमेरिकल्स येतात. ते स्टँडर्ड चार्ट्स आणि टेबल्स प्रोव्हाइड करतात आपल्याला, आणि तसे रेटिंग्स वरचे हो. न्यूमेरिकल्स विचारतात आपल्याला. ओके, त्याला ठीक आहे. स्टँडर्ड प्रोसिजर्स आहेत. हो सर. तू त्या वम गिअर डिझाईन मध्ये केलेलंच आहे तुझ्या प्रोजेक्ट मध्ये ते. हो केलंय ते मी. तर ते तसंच करायचं आहे. तर एक लेक्चर मी घेईल, मी शेड्यूल करेल, आता लगेच नाही. ओके, पण आपण युनिट टेस्ट झाल्यानंतर एक लेक्चर त्याच्यासाठी शेड्यूल करूयात. क्लिअर आहे सगळ्यांना? येस सर. म्हणजे युनिट टेस्टला तर तुम्ही रेडी आहात आता, सगळं झालेलं असल्यामुळे. ओके, मी थेरॉटिकल क्वेश्चन पण टाकेल. मी आज तुम्हाला ग्रुपवर माझ्याकडे 7, 8, 10 क्वेश्चन पेपर्स आहेत सॉफ्ट कॉपी मध्ये. ओके, ते सगळे शेअर करतो. राईट, आणि युनिट टेस्ट मध्ये जी थिअरी विचारेल ती त्या क्वेश्चन पेपर्स मधलीच असेल. ओके, न्यूमेरिकल्स पण क्वेश्चन पेपर मधलेच असतील. क्लिअर आहे सगळ्यांना? तर तर मी- पीडीएफ लगेच गुगल क्लासरूम अपलोड करायची का क्वेश्चन पेपरची? काय काय क्वेश्चन पेपर लिहिल्यावरती पीडीएफ अपलोड करायची का त्याची गुगल क्लासरूमला?